मिल जावे कदे जाइए ना ऐसी राहां ते, जिथे एक नू छड़ के दूजा मिल जावे कदे जाइए ना ऐसी राहां ते। इश्क होवे ते ऐसा सच्चा होवे, इश्क होवे ते ऐसा सच्चा होवे कि यार वसे विच साहां दे। सत श्री अकाल जी, मैं सरबजीत सिंह टक मुड़ हाजिर होया थोड़ी कचहरी विच थोड़ा अपना मनपसंदा प्रोग्राम लैके जिसका नाम है वाह जी वाह। पहला एक कहानी ते उस तो बाद रूबरू कराऊंगा थानू अज दे गेस्ट नाल। कहानी है दो दोस्तों की, दो बच्चे जो एक पिंड विच इकट्ठे पैदा होए, इकट्ठे बड़े होए ते इकट्ठे पढ़दे पढ़दे उन्होंने अपनी आप जवान होए और फिर जदों समय आया नौकरी का तो नौकरी भी वो इकट्ठे इक्को ही फैक्ट्री विच कर लगे। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है जो मैं थोड़े नाल सांझी कर रहा। इदा करते हैं आप उन्होंने दोनों मुंडियां दा जिहड़ा नाम आ मैं रखदा, एक का नाम उम्मीद तो एक का हनेरा। सो जदों ये उम्मीद ते हनेरा दोनों इकट्ठे जवान होने लगे, फिर ऐसा मुकाम आया कि इन्होंने नौकरी चाहिए सी तो एक जुत्तियां बनाने वाली नौकरी इन्होंने सेल्समैन की नौकरी मिली। दोनों बड़े खुश सी कि सानू नौकरी मिल गई है और इक्को फैक्ट्री विच, क्योंकि बचपन के दोस्त सी इकट्ठे जवान होए सी और इक्को जगह काम करन लग पे। उम्मीद भी काम करता रहा तो हनेरा भी काम करता रहा, पर जिहड़ा उम्मीद सी वो कुछ वधिया सोचदा सीगा। वो सोचदा सी काश हुण मैं कुछ अगे कर सकां ताकि मेरी तरक्की हो सके। हनेरा सी वो भी सोचदा सी पर वो हमेशा दुखी रहिंदा सी और नैगेटिव सोचदा सी, कहंदा सी यार कित्थे फस गए, काम तो करना है, ढिड तां पालना ही है। करदे करदे एक वेले ऐसा मुकाम आया कि उन्होंने बॉस ने उन्होंने दोनों नूं घर बुलाया तो कहण लगा भी मैं ये जिहड़ी साडी फैक्ट्री है शूज़ की या जुत्तियां आपां बनाने आ, इनू मैं हुण वर्ल्ड वाइड करना चाहना है, ग्लोबली इनू मैं अपने जिहड़े बूट बेचना चाहना। सो साडी कंपनी ने ये सोचा कि असीं क्यों ना अपनी जिहड़ी आ ये ब्रांच अफ्रीका च भी लाई जाए और मैं चाहना कि तुसीं दोवें जिस तरह इत्थे काम करदे हो तुसीं जाके उत्थे स्टडी करो, अफ्रीका च जाके देखो भी किद्दां आपां उत्थे जाके अपनी कंपनी सैटअप कर सकते हैं। उम्मीद बड़ा खुश होया कि चलो इन्ना मौका तो मिलिया मैनूं, इन्ने सारे सेल्समैन विचों बॉस ने मैनूं सिलैक्ट किया। तो जिहड़ा हनेरा सी वो सोचण लग पिया कि यार अफ्रीका भेजण लगा बॉस, उत्थे जाके भी यही काम करना, सोचना पैना कित्थे गर्मी मच्छर उत्थे होने आ, बुरा हाल होना, धुप्प ज़्यादा होनी है। पर फिर भी दोनों बॉस के कहने ते उत्थे चले गए, जाके रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करन लगे तो जदों वापस मुड़ के आए और अपने बॉस नूं रिपोर्ट दी तो हनेरे ने लिखिया कि नहीं नहीं उत्थे अपनी जिहड़ी कंपनी एस्टैबलिश नहीं हो सकती क्योंकि उत्थे तां कोई जुत्तियां पांदा नहीं, क्योंकि अफ्रीका च कोई जुत्तियां पांदे नहीं सी तो कहता उत्थे अपने शूज़ बिकने, उत्थे कोई जुत्तियां पाने की कोई शौक ही नहीं रखता। सो ये बिल्कुल तुसी आइडिया कैंसल करो। दूसरे पासे उम्मीद ने कहा कि नहीं बॉस उत्थे अपनी जुत्तियां बहुत बिकूंगियां, क्योंकि हालांकि उत्थे कोई जुत्तियां पाते नहीं या शूज़ पाते नहीं है, लेकिन असी जो अपनी शूज़ उत्थे बेचांगे तो वो जरूर पाओगे और असी उन्होंने शूज़ पवाने हैं, इस करके अपनी उत्थे बिक्री ज़्यादा होनी है। बॉस बड़ा खुश होया और उन्होंने तरक्की भी देती और उम्मीद इस खुशी नाल बहुत खुश हो चुकिया सी कि मैनूं हुण तरक्की मिल गई और मैं हुण वधिया वधिया काम करूँगा, अपने सपने पूरे करूँगा। इत्थे दूसरे पासे हनेरा फिर अपने काम ते लग गया। सो कहानी ने सानू ये समझाया कि सानू उम्मीद का साथ कभी नहीं छड्डना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नैगेटिव नहीं जिद्दां हनेरा सोच रहा सी। हनेरा हमेशा नैगेटिव सोचता सी और जिहड़ी उम्मीद सी वो हमेशा वधिया सोचता सी, पॉजिटिव सोचता सी और उस उम्मीद ने उन्होंने उस मुकाम पर पहुँचाता जिथे वो अपने सपने पूरे कर सकन। सो दोस्तों मैं सिर्फ इन्ना ही कहूँगा कि तुसी भी अपनी उम्मीद कदी ना छड्डो, चाहे कोई भी मुश्किल आवे, कैसे भी हालात होण जिंदगी च उम्मीद का साथ ना छड्डो, क्योंकि उम्मीद होएगी तो असीं अपनी मंजिल पा ही सकांगे। सो ये सी दोस्तों अज की कहानी। तो हुण वेला है उस कुड़ी नूं मिलाण दा जो साडी अज दी गेस्ट है। ये कहानी मैं कुछ इसलिए भी सुनाई सी क्योंकि साडी इस जिहड़ी अज दी गेस्ट है कुड़ी, इन्हें भी अपनी जिंदगी बहुत मुश्किलों कट्टी है। हैंडीकैप्ट होंदे हुए भी बचपन तो जिस तरह इनू पोलिया हो गया सी, लत्त तो चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी यदी उम्मीद ने इनू जिंदा रखा और अज ये इंडिया की धरती पर रह रही है। नाल ही रह नहीं रही बल्कि वधिया वधिया ये लिखती भी है। इहदियां अपनियां 3 मौलिक किताबां भी आईयां तो एक किताब इन्हें संपादक भी की है। जे मैं गल कवां इस कुड़ी ने
ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਦਰਦ ਚੁਗੇਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਸੰਪਾਦਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਛੰਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਛੰਦਬੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੰਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਕਿਰਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਭੋਏ ਆ ਉਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਕਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੱਲੂਵਾਲਾ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਲੂਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਥਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ PTU ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ BSc IT, ਫਿਰ MCA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਛੰਦਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਪਾਹਜ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਵਲਵਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਿੱਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਛਪਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਛਪਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਰਸਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਈ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਾਵ ਝਲਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੀਮ ਤੇ ਸਮੈਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਾਵ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਟਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਾਵ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਕਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ ਸੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਛੰਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦੀ ਹੰਦਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਛੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਤੁਕਬੰਦੀ ਤੇ ਅਰਧ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਛਪੀਆਂ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹ ਛੰਦ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਖਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰਚਨਾ? ਜੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੀ, ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀਆਂ, ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਾਂ ਪਈਆਂ ਕਣੀਆਂ। ਹੂੰ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਏ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਤਪਾਈ ਏ। ਹੂੰ ਕਰ ਕਮਾਈਆਂ ਮੁੜ ਆਏ ਲੋਕੀ, ਹੂੰ ਕਰ ਕਮਾਈਆਂ ਮੁੜ ਆਏ ਲੋਕੀ, ਜਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲੀਆਂ ਓਏ ਪਿਆ ਨਾ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ, ਹੂੰ ਓਏ ਪਿਆ ਨਾ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ, ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਲੀਆਂ, ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ, ਹੂੰ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਤਬਾਹੀ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਤਬਾਹੀ, ਕੂੰਜਾਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਧੇ, ਹੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਧੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਣੀਆਂ, ਹੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਵਾਂ ਰਲੀਆਂ। ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੈਰ ਕਸਾਈ ਏ ਹੂੰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੀ ਰੱਬਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੀ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਏ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਲੜਾਈ ਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਦ ਚੁਗੇਰੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਪਰੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਦੇਖ ਲੋ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਹੂੰ ਦੇਖ ਲੋ ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੇ, ਰੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਹੂੰ ਰੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਪੈਂਦਾ ਆਸੋਕਾ, ਹੂੰ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਪੈਂਦਾ ਆਸੋਕਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਿਰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ, ਹੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਕਹਿਰ ਭੁਚਾਲ ਦੇ, ਹੂੰ ਜਗਦਾ ਆ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ, ਜਗਦਾ ਆ ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ, ਵਾਹ, ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾ ਦੇਣੀ, ਹੂੰ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਲ ਦਲਾਲ ਦੇ, ਵਾਹ, ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਹੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਗਨ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਝੋ ਰੰਗ ਲਾਲ ਦੇ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਦਲੇ ਬਰਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਛੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦਬੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੰਦ ਵਾਲੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਛੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰਾ, ਫਿਰ ਦਵਈਆ ਛੰਦ। ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਦੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਤੈਥੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ, ਤੈਥੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਰਤੀ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਿਆਣਾ। ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਕੂੜੀ ਅਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਮੇਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਕਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੜਮੁੱਲਾ ਧੰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਦੇਸ਼ ਚ ਮੁੜ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਚ ਮੁੜ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰੀ, ਵੀਰ ਵੀਰ ਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਬੈਰੀ, ਧੀ ਵੀ ਬਣੇ ਪਿਆਰੀ, ਧੀ ਵੀ ਬਣੇ ਪਿਆਰੀ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਟਣ ਝੂਠ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਐਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰ ਤੇਰੀ, ਐਨੀ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰ ਤੇਰੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸਭ ਗਾਵੇ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਵੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਲਕੋਈ, ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਲਕੋਈ। ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵਣ ਪੱਕੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵਣ ਪੱਕੇ, ਜਾਵਣ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ, ਨੇਤਾ ਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੱਚੇ, ਨੇਤਾ ਕਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਰੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਰਨ ਨਕਾਪੀ ਕਾਲੀ, ਕਰਨ ਨਕਾਪੀ ਕਾਲੀ,
ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਜੂਨ 84 ਵਾਲੀ। ਤੁਰਨਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਔਖਾ, ਤੁਰਨਾ ਜਿੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਔਖਾ, ਇਸ ਪੰਦਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਬਿਰਦ ਘਰਾਂ ਚ ਰੁਲਣ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਆਖ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਤਾਈ, ਬਿਰਦ ਘਰਾਂ ਚ ਰੁਲਣ ਨਾ ਮਾਪੇ, ਆਖ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਤਾਈ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਦ ਨਿਭਾਉਣ ਚਾਈ। ਈਰਖ ਸਾੜਾ ਰੋਸ ਮੁੱਕੇ, ਈਰਖ ਸਾੜਾ ਰੋਸ ਮੁੱਕੇ, ਹੋਵਣ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਈ, ਝੂਠ ਬਾਬਰੋਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ, ਕੂੜ ਦੇ ਪਰੋਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਦੱਲੂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਜੀ ਦੱਲੂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਠੱਗ ਨਾ ਪਾਵੇ ਫੇਰੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਤੇਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 01212895,000 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਮੋੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਛਪਵਾ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੰਦ ਕੀ ਨੇ, ਛੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ
ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵੱਲੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਚਲੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੇ KTV ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਤ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਰ ਪੈ ਆ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਡਰ ਤੇ ਪੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਮਲ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰ ਬੰਦਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋ ਨਾਵਰ, ਬੁੱਤਾ ਸਭ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਬੰਦਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰਬਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਰਬਤ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖ। ਖੁਦ ਈਸ ਪਾਤ ਜਾਂ ਨਿੱਗਰ ਬਣ, ਐਵੇਂ ਲੂਣ ਵਾਂਗ ਨਾ ਖਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਸੌਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਸੌਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਮੌਤ ਅਟਲ ਇਸ ਆਉਣਾ ਏ, ਨਾ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਬੰਦਿਆ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਪਰ ਪੂਜਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਬੰਦਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ। ਸਦਾ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਧਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਆਇਆ ਜੋ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿੰਦ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਖਾਕ ਬਣੂ, ਨਾ ਮੌਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਥਾਂ ਦੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਥਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਰਲੀ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਾ ਚੱਪੂ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰਨੀ ਸਰ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਸਵੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। ਬਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੰਦਿਆ। ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ ਬਾਬਰ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਖੜ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦੇ ਹੋ ਸਾਹੇ, ਟਾਕਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਭੋਗਲ
ਜੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇ ਹੂੰ ਤੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰ ਬੰਦਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਹ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਓਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੂਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਛੱਤਰ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਚਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਲਾਪੁਰੀ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪਈ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਛੰਦ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰੜੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ ਗੋਹਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੀ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਣਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਏ, ਪੜਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇਲਾ ਮਾਏ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਮਾਏ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਕਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ। ਨਾ ਬੀਬੀ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਪੜੀ ਗਰਵਾਣੀ, ਨਾ ਧੂਫ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨੇ ਕੇ ਨਾ ਛਿੜਕਿਆ ਪਾਣੀ, ਹਾਏ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜੇ, ਹਾਏ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜੇ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਵੀ ਧੁਖਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਆਇਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਆਇਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਦੀਨਾ ਬੈਦ ਲਿਆਇਓ ਸਦਕੇ, ਦੇਖ ਨਬਜ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ। ਮਾਮਾ ਬਾਜੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਬਾਜੋਂ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਜੜਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਕੂਰੀ ਵੱਟੇ, ਮਾਫ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਕੂਰੀ ਵੱਟੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਜੋਂ ਦਿਸੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੋ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੋ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ, ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੂ ਤੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ, ਪਾਸੀ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ, ਹਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਅੱਜ ਰੁੱਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁੱਸਦੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਠਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜੀਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਸੀ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ
ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੈਸਟ ਹੈ ਕਿਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਟੋਟੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਟੋਟੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤਕਾਉਂਦੀ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਟੋਟੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਤਕਾਉਂਦੀ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਨਦੀ ਜੋ ਅੱਖੋਂ ਨੀਰਾਂ ਦੀ, ਖੁੱਦੋ ਬਣ ਗਈ ਲੀਰਾਂ ਦੀ। ਮਾਰੀ ਜੋ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਨਦੀ ਜੋ ਅੱਖੋਂ ਨੀਰਾਂ ਦੀ, ਖੁੱਦੋ ਬਣ ਗਈ ਲੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਰੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੈਰੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਤੂੰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦੋਂ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਬਾਰੇ। ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਚਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਜੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਾਹੀ ਬਾਣ ਬੈਠਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਓਏ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤੇ। ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਘੇਰਾ ਏ, ਓਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਊਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ, ਊਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ। ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਊ, ਇਨਸਾਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਦਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਉਹੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਏ, ਓਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਊਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ। ਸੰਨ 2021 ਚੜਿਆ, ਸੰਨ 2021 ਚੜਿਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਮੀ ਰੋਏ ਵਿਆਹੀ ਰੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਲਿਆ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੇਪੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੇਪੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਏ, ਓਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਊਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ।
ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ, ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜੱਚਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਚਦੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬੂ ਰਜਬਲੀ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ 72 ਕਲਾ ਬੜਾ ਲਮੇਰਾ ਏ, ਓਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਏ। ਵਾਹ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਕਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ TV 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।